सत श्री अकाल जी। इंडोज टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हरलीन कौर लैके आई थोड़ी अपनी सांझी रसोई ते मेरा साथ देंगे शेफ जसकरण सिंह। सत श्री अकाल जसकरण। सत श्री अकाल मिस हरलीन कौर ते इंडोज टीवी के प्यारे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है तुहाडे अपनी प्यारी शो सांझी रसोई च। हाँ जी जसकरण जी, फिर अज आपां की डिश बना रहे हैं? ते अज दे साडी एपिसोड की खास डिश है गोल गप्पे, जिन्हों आपां लोकल लैंग्वेज पानी पतासे भी कहीदा। ते अपन की इंग्रेडिएंट चाहिए? सब तो पहले पानी पतासे लई आपां तैयार करांगे उहदे पतासे, यानी जिहड़ी बॉल वाटर बॉल्स जिस आपां पानी भरांगे। ते उहदे लई सब तो पहले बनावांगे आपां उहदा डो। ते डो बनाउण लई इत्थे मैं जिहड़े इंग्रेडिएंट्स लए आ तुहानूं दसदा वां। इत्थे मैं डो बनाउण लई सब तो पहले लिया मेन इंग्रेडिएंट है जिहड़ा साडे पानी पतासिਆਂ ਦਾ सूजी। डो बनाउण लई 1 कप इत्थे मैं सूजी लई आ, नाल ही 2 चम्मच आप होल व्हीट फ्लावर यानी कि आटा या मैदा पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोइनली ऑयल, वैजिटेबल ऑयल, रेगूलर ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो लवांगे। स्वाद अनुसार नमक ते नाल थोड़ा जा बेकिंग सोडा या पाउडर। तो आओ सब तो पहले आप बनाइए एक दा डो। तो डो बनाने लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करांगे, बिल्कुल थोड़े जे पानी का इस्तेमाल करांगे तो एक वधिया जा सॉफ्ट जा डो तैयार करांगे। तो डो बनाने लिए सब तो पहले आप ले लिए एक बाउल। तुसी मेरी हेल्प करोगे? हाँ जी। तो बाउल तो आप पावांगे ये सूजी। इत्थे मैं लई आ 1 कप सूजी। आप लवांगे 1 स्पून ते ऐड करांगे होल व्हीट फ्लावर। इत्थे मैं 2 चम्मच होल व्हीट फ्लावर दे विच ऐड करांगा। हाफ टेबल स्पून तो थोड़ा जा घट आप पावांगे बेकिंग पाउडर। हाँ जी, करारापन ते पफ दिंदा अपनी ओहदे नूं। ते स्वाद अनुसार पावांगे आप इहदे विच नमक। हुण आप इहदे विच ऐड करांगे ऑयल। इहदे लवांगे आप 1 स्पून। तो इत्थे 2 टेबल स्पून आप इहदे विच ऑयल का इस्तेमाल करांगे। एक तो इनू करारापन देगा, दे नाल ही जी गोल गप्पा अच्छी तरह पफ होगा, ये अच्छा बाइंड भी होगा अपना। तो हुण आप इहदा बनावांगे इनू वैल मिक्स करके एक वधिया जा डो। तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करके ही आप इहदा डो बनावांगे। अपनी इहदे विच मोइन इन्नी होनी चाहिए कि अपना आटा थोड़ा बाइंड होवे, ठीक है। जे तुहानूं लगे कि थोड़ा घट है तो आप थोड़ा जिहा होर इहदे विच ऑयल ऐड कर सकते हैं। आटा कितना सख्त होना चाहिए? मीडियम ज़्यादा आटा रखेंगे, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं रखना क्योंकि भटूरे नहीं आप बना रहे गोलगप्पे। तो बिल्कुल हार्ड भी नहीं क्योंकि मट्ठी का फ्लेवर आएगा, फिर वो मट्ठी का आटे तरह हो जाएगा वो। तो थोड़ा जहा ऑयल हो कमी लग रही है, थोड़ा जहा आप ये होर करांगे ऐड। सॉल्ट स्वाद अनुसार मैं पा लिया सी। हुण आप गुनगुने आटे में एक डो बनावांगे। तो उन्होंने उस तो बाद आप कंप्लीटली रेस्ट देवांगे तकरीबन रेस्ट कितनी देर देंगे? हाफ आवर, अद्धे घंटे लिए आप डो नूं रेस्ट देवांगे। उस तो बाद ही आप अपनी पूरियां बनावांगे जिहड़े गोलगप्पे दी बॉल्स आ। तो हुण अपना डो हो चुका है रेडी। तो हुण आप इनू ढक के अद्धे घंटे लिए रखांगे ताकि सूजी हो जाए सैट। उस तो बाद ही आप इहदी बनावांगे गोलगप्पे। तो हुण आप इनू गिले कपड़े नाल कवर करके रखांगे। गिले कपड़े नाल क्यों करना? गिले कपड़े नाल आप ऐस करके इनू कवर करांगे कि जे आप इनू सुखे कपड़े नाल कवर करांगे तो वह मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा तो अपना आटा हो जाएगा सख्त। गिले कपड़े नाल मॉइस्चर बनया रहेगा तो सॉफ्ट बनया रहेगा अपना आटा। तो हुण आप एक लवांगे गिला कपड़ा कॉटन का, इनू करांगे कवर। तो कंप्लीटली थोड़ी गर्म जगह तो इनू अद्धे घंटे लिए रेस्ट देवांगे। तो उस तो बाद आप बनावांगे पूड़ियाँ तल के। तो इनू रखांगे आप एक साइड ते। जिन्ना चिर तक आ रहा अपने डो नू रेस्ट, आप उन्ना चिर तक तैयार करते हैं गोलगप्पियां दा पानी।
ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ, ਇਮਲੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਇਮਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਪ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਪਲਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਗੁੜ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁੜ ਹੀ ਐਡ ਕਰੀਦਾ ਕਰਾਰੇਪਨ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੜ ਐਡ। ਮੈਂ ਗੁੜ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਡਰਾਈ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵੀ ਕਲਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਫਲੇਵਰ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀਪੂਰੀ ਮਸਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਚਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤੜਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਜਾਂ ਮਗਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਤੜਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ। ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਪੁਦੀਨਾ, ਧਨੀਆ। ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੱਪ ਮੈਂ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਕੱਪ ਧਨੀਏ ਦਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਈ 2 ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬੂਰਾ ਚੀਨੀ, ਪਾਊਡਰ ਚੀਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਚੀਨੀ ਤੇ ਲਈ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਮਕ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਾਣੀਪੂਰੀ ਮਸਾਲਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਪੂਰੀ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ ਆ ਬੂੰਦੀ। ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਜਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਪੂਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਟਨੀ, ਲਵਾਂਗੇ 1 ਸਪੂਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ। ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਕਾਮਨ ਟੇਸਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਚਮਚ ਇਮਲੀ ਦਾ ਐਡ। ਦੋ ਚਮਚ ਇਮਲੀ ਦੇ ਐਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੀਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੀਨੀ। ਆਪਣਾ ਪਾਣੀਪੂਰੀ ਮਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਚਮਚ ਲਿਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ 2 ਚਮਚ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਚਟਨੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਚਮਚ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਲਟ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲ ਮਿਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ। रूम टैंपरेचर ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਿਲਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਆਪਾਂ रूम टैंपरेचर ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਐਡ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲ ਮਿਕਸ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੱਥੇ ਰੈਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸ਼ੈਫ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਰਨਿਸ਼। ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਈਏ ਮੈਂ ਬੂੰਦੀ।
ਤੇ ਮਿੰਟ ਲੀਫ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਰੈਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਾਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਆਇਲ ਤੇ ਆਇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀਟ ਅਪ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਰੇਂਜ, ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕੜਾਈ ਤੇ ਆਇਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੌਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀਟ ਅਪ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੀਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੀਡੀਅਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡੋ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਲਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੋ ਤੇ ਡੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸੌਫਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੂੜੀਆਂ। ਤੇ ਲਗਭਗ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੋਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਲ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਫੈਕਟ ਰੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲਗੱਪਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। हल्के हल्के अपने गोलगप्पे हो गया पफ। अब घबराना नहीं भी, अपने गोलगप्पे पूरे पफ नहीं हुए। कई रंग कोई गोलगप्पा पूरा पफ भी नहीं होंदा। तो अपने गोलगप्पे हो गया रेडी। हल्का जा गोल्डन ब्राउन करके इन्होंने आप कर लेंगे रिमूव। इसी तरह ही अपना सारा डो आप करके कर लेंगे रिमूव। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਕੀ ਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੋ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਵੇਲ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਕੀ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਊਂਡ ਕੱਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗੋਲਗੱਪੇ ਫਰਾਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਫਰਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਗੋਲ ਫਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਥੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗੋਲਗੱਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੜੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਇੱਕੋ ਪਰਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼। ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਆਈਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਗਾਰਨਿਸ਼ 'ਚ। ਗਾਰਨਿਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਰੋਸਟਡ ਪੀਨਟਸ, ਬੋਇਲਡ ਪੋਟੈਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਟ ਲਿਆ ਵਾ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ, ਹਰੀ ਚਟਨੀ, ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਸੇਵ, ਨਮਕੀਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਪੂਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਬੇਸ, ਰੋਸਟਡ ਪੀਨਟਸ, ਹਰੀ ਚਟਨੀ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਫੈਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਮੂਥ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ,
थोड़ी जी सेव ते थोड़े जे अनार दे दाने। थोड़ा जिहा आप होर इस दही ऐड करांगे। तो हल्की जी हरी चटनी। हल्का जिहा पावांगे उत्तों चाट मसाला। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਗੋਲਗੱਪਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਸ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ। ਸੋ ਯਮੀ ਸ਼ੈਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।